द्वादशोऽध्याय भगवती वाक्य देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तुष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतौघयात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयनं हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्य श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या बन्हिहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतत् माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सद्बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृण्वान् मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निभृदृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनातेव नाशनम् सर्वं ममैतत् माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणैरहर्निशम् अन्नैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृताः तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युर्भिवावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन वा ज्ञप्तो
बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो बातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु वापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्य दस्यवो वैरिणस्तथा दुरातेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভগবতী বাক্য। এই অধ্যায়ের বিশেষত্ব এই, পূর্বের একাদশ অধ্যায়ে দেবগণের যে প্রার্থনা, যখনই কোনো সংকট উপস্থিত হবে তাদের উপরে, যখনই কোনো বিপদ হবে জগতের, তখনই স্মরণ মাত্রে যেন কৃপাময়ী দেবী সেই সংকটকে দূর করেন, বিপদ নাশ করেন। সেই প্রার্থনা অঙ্গীকার করে দেবী বারবার যে আসবেন জগতের বিপদে, দেবগণের বিপদে রক্ষার্থে, জগতের হিতার্থে, সে কথা বলেছেন। এটি আমরা দ্বাদশ অধ্যায়ে পেয়েছি। এত বলেও কিন্তু যেন দেবীর মনে হয়েছে বলা হয়তো শেষ হয়নি। মানুষের মন সংশয়ী, কিছুতেই তা যেন বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না, কিছুতেই যেন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে পারে না। তিনি তো মা, তিনি সমস্তটাই জানেন। তাই এই একাদশ অধ্যায়ে যখন আমরা শুনেছি দেবী সমস্তটা বললেন, তাদের কতবার তাদের ওপরে যখনই বাধা আসবে তিনি তখনই আসবেন। শেষে তার সেই অমোঘ প্রতিজ্ঞা সেটি উচ্চারণ করলেন, ইত্থম যদা যদা বাধা, যখনই যখনই সেই দানবোত্থা বাধা যখনই উপস্থিত হবে, তদা তদা অবতীর্যাহম, তখনই তিনি উপস্থিত হবেন নূতন নূতন ভাবে। এবং তিনি কি করবেন না, করিষ্যামি অরিসংশয়ম, সেই শত্রু, দেবগণের শত্রু, জগতের শত্রু যারা, তিনি তাদের একেবারে বিনাশ করে জগতে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন, ধর্ম ফিরিয়ে আনবেন। এই কথা বলার পরেও তিনি কিন্তু আমাদের সংশয়ী মনকে আশ্বাস দেবার জন্য যেন আরও বলছেন, নিজে থেকেই বলছেন এই দ্বাদশ অধ্যায়। তাই ভগবতী বাক্য এর অধিকাংশটা জুড়েই আমরা পাব দেবীর নিজের কথা। তিনি বলছেন কিভাবে কিভাবে তিনি পরিত্রাণ করবেন তার ভক্তদের, তার উপাসকদের। এবং এই সমগ্র যে দ্বাদশ অধ্যায়, এটিকে আমরা শ্রী শ্রী চণ্ডী দেবী মাহাত্ম্য পাঠের ফল হিসেবেও ধরতে পারি। এখানে সে কথা বলা রয়েছে, এই যে দেবী মাহাত্ম্য, সেটি পাঠ করলে কি হয়, সেটি শ্রবণ করলে কি হয়, শুনলে কি হয়, সেটি সুন্দর করে এখানে বলা রয়েছে। প্রথমেই দেবী যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে এভিস্তবৈশ্চ, এই স্তব সমূহ দ্বারা, অর্থাৎ যে সমস্ত স্তব আমরা দেখেছি, প্রথমে একেবারে যখন মধুকৈটভ বধ হচ্ছে তখন ব্রহ্মা যে স্তব করেছেন, তারপরে মহিষাসুরের আক্রমণে বিধ্বস্ত দেবগণ যখন দেবী দুর্গাকে মহিষাসুর বধের উপরান্তে স্তবে নন্দিত করেছেন, এবং তারপরে আবার যখন সেই শুম্ভ নিশুম্ভের দারুণ উৎপাত শুরু হলো, ঋত অধিকার দেবতাগণ তখন হিমালয়ের নির্জন প্রদেশে গিয়ে দেবীকে পুনরায় বন্দনা করেছেন স্তবে। এবং শেষে এই যে একাদশ অধ্যায়ের যে স্তব নারায়ণী স্তুতি, এই সমস্ত স্তবের দ্বারা, একটির দ্বারা বা এই সব কটির দ্বারা বলছেন
একেবারে সমাহিত হয়ে একাগ্র হয়ে দেবীকে চিন্তা করে এরকমভাবে নিত্য, এরকমভাবে প্রতিদিন যে সব সময় যে আমায় স্তব করবে, তার সকল বাধা তিনি নাশ করবেন, একথা তিনি তার নিজের উক্তি। এই কথা যেমন এখানে বলছেন সকল বাধা নাশ করব, নাশয়িষ্যামি অসংশয়ম, এতে কোনো সংশয় রেখো না। পুনরায় এই কথাই আবার ভেতরে স্তবের দেবীর ভগবতী বাক্যের মধ্যে এখানে আরেকবার বলা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে युष्माभि स्तुतयो याश्च ब्रह्मऋषिभिः कृता ब्रह्मणा च कृता तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्। এই স্তবগুলি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে যদি দেবীকে স্মরণ করে এই স্তবগুলি করা যায়, তাহলে সকল বাধা যে কেবল নাশ করে তা নয়, মতি অর্থাৎ বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, অন্তরটা পরিষ্কার হয়। দেবী স্মরণে যেন আমাদের অন্তর শুদ্ধ হয় এই স্তবের মাধ্যমে। আমাদের মনের যে অন্ধকার, তা যেন দেবীর স্মরণ মাত্রেই তার সেই চরণ নখরের যে কিরণ, তার দ্বারাই যেন দূরীভূত হয়ে যায়। এই ভগবতী বাক্যের মধ্যে যারা অভ্যুদয়ার্থী, যারা জগতে উন্নতি কামনা করেন, তাদের যেমন কথা বলা রয়েছে, আবার যারা নিঃশ্রেয়সকামী, যারা মুক্তি চান, অনেকটা হয়ে গেছে আর চাই না, সুধামুখীর রান্না খেলে পায় কান্না, আর না আর না আর না, যাদের এই রকম ভাব, তাদের জন্যেও কিন্তু এখানে দেবীর কথা এখানে রয়েছে। দেবী আগে বলা হয়েছে তিনি স্বর্গ অপবর্গদায়িনী, অন্যত্র বলা হচ্ছে ভোগ মোক্ষৈক দাত্রীম, তিনি ভোগও দিতে পারেন তার দুহাতে, তিনি ভোগ এগিয়ে দেন, তিনি মোক্ষ এগিয়ে দেন। যার যেরকম অভিরুচি, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উপমা, মা জানেন তার কোন সন্তানের পেটে কি সয়, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা। কারোর জন্য হয়তো একেবারে কালিয়া পোলাও, কারোর জন্য হয়তো একেবারে সিম্পল ঝোল ভাত। এইরকম কথাগুলোই কিন্তু আমরা এই দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখব। যেমন আমরা এখানে বিভিন্ন উৎপাতের যে শান্তি বা স্বস্তয়ন, সেটি সম্বন্ধে বলছেন যে বিভিন্ন এরকম উৎপাতে তার শান্তি স্বস্তয়ন হিসেবে কিন্তু এই চণ্ডী পাঠের জুড়ি মেলা ভার। তারপরে বলছেন যে ধনধান্য সুতান্যত মনুষ্য মত প্রসাদে ন ভবিষ্যতি ন সংশয়, তাঁর প্রসাদে কিন্তু তার উপাসক ধন ধান্য সুত অন্বিত হয়, অর্থাৎ পরিবার পরিজন বন্ধুবর্গ আত্মীয়বর্গ সমেত স্বচ্ছন্দে কিন্তু সাচ্ছল্যের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। বলছেন ভবিষ্যতি ন সংশয়, এতে কোনো সংশয় রেখো না। তারপরে রিপবঃ সংশয়ম ইয়ান্তি, তাদের শত্রু নাশ হয়। নন্দতেই চ কুলম পুংসাম, সেই আবার একই কথা যে আনন্দবর্গে, আনন্দের সঙ্গে আত্মীয়বর্গের সঙ্গে তাদের জীবন কিন্তু কাটে। গ্রহ পীড়ার মতন দারুণ উৎপাত শান্ত হয়ে যায়। এরকম বলা পরেই আবার কিন্তু পাশাপাশি নিঃশ্রেয়সকামীদের কাছে, তাদের তো চাওয়ার কিছু নেই, নিঃশ্রেয়স হচ্ছে যার পরে আর শ্রেয় কিছু নেই, সেই মুক্তি পরম শ্রেয় যা, তাই হলো নিঃশ্রেয়স। তাদের জন্য এরকম বলা আছে সব থেকে আশার কথা, সর্বম মমৈতন মাহাত্ম্যম মম সন্নিধি কারকম, সর্বম মমৈতৎ মাহাত্ম্যম মম সন্নিধি কারকম। সর্ব অর্থাৎ সমগ্রটা, সেই যে শুরু হয়েছিল মার্কণ্ডে উবাচ, সেইখান থেকে মকারাদি উকারান্ত,
একেবারে সাবর নির্ভবিতা মানু, পরে আমরা যখন সেখানে যাব, সাবর নির্ভবিতা মানু, ওই উকার মকারাদি উকারান্ত, এই সমগ্র সর্বম মমৈতন মাহাত্ম্যম, এই মাহাত্ম্য, এই দেবী মাহাত্ম্য, মম সন্নিধিকারকম, যারা নিঃশ্রেয়সকামী তাদের কাছে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু নেই। সেখানে ওই জন্য আর ওইগুলো বারবার যেমন বলা হয়েছে সেখানে এইগুলো আর বলা হলো না। ওই যেমন চাল কুমড়ো ইত্যাদি চাওয়ার যে ব্যাপারগুলো সেখানে বলা হয়েছে এই হবে এই হবে এই হবে এই হবে, নিঃশ্রেয়সকামীদের জন্য বলা হচ্ছে তোমরা আমাকে পাবে, তাকে পেলেই সমস্তটুকু পাওয়া হলো। সর্বম মমৈতন মাহাত্ম্যম মম সন্নিধিকারকম, এই পাঠ মাত্রে যেন তার উপস্থিতি অনুভব করবেন যারা নিঃশ্রেয়সকামী সাধক, তারা যেন তাদের কাছে ওটাই সব থেকে বড়, যে তার উপস্থিতি, তার আবির্ভাব যেন তারা অনুভব করতে পারবেন আপন হৃদয়ে। সেখানে আর কোনো কামনা নেই, তাই আরও স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারবেন, আরও দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে পারবেন তার মাহাত্ম্য এবং তার সান্নিধ্য। ভগবতী দেবীর তার কৃপা, তার সান্নিধ্য যেন আরও পরিষ্কারভাবে, আরও দৃঢ় স্পষ্টভাবে তারা অনুভব করতে পারবেন। এই কথাই এটি চরম ফলশ্রুতি। যদি আমরা এই ভগবতী বাক্যের অধ্যায়টিকে যদি ফলশ্রুতি হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে এটি চরম ফলশ্রুতি। ওগুলো গৌণ বা অবান্তর ফল, যেখানে বলা হচ্ছে শত্রু তারা পরাস্ত হয়ে যাবে, বা নন্দতে যে কুলম পুংসাম ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো বলা হচ্ছে, ধনধান্য সুত অন্বিত, সেগুলো যেন গৌণ বা অবান্তর ফল। মুখ্য ফল কি না, মম সন্নিধি কারকম, তার প্রসাদ, তার কৃপা, তার সান্নিধ্য, তার প্রসন্নতা, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে।